ગુજરાતમાં હત્યાના બનાવો હવે સામાન્ય છે। અવારનવાર હત્યાના બનાવો બને છે અને ન્યાય માટે પરિવાર પોલીસ સ્ટેશનના ધક્કા ખાતો નજરે પડે છે। હમણાં જ વડોદરામાંથી એક ઘટના સામે આવી હતી, દીપેન પટેલ હત્યા કેસ, જેમાં હવે નવો ખુલાસો થયો છે અને મિત્રએ જ હત્યારો હોય તેવું સામે આવ્યું છે। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે રિદ્ધિ। વડોદરા શહેરના દરજીપુરાના આરટીઓની નંબર પ્લેટ લગાવવાના કોન્ટ્રાક્ટર તરીકે દીપેન પટેલની ગુમ થયા બાદ 5મા દિવસે 70 કિલોમીટર દૂર કાલોલ કનેટિયાની નર્મદા કેનાલમાંથી તેમની લાશ મળી। દીપેનની તેના મિત્રએ જ પ્રેમ સંબંધમાં આડે આવતા કટરથી ગળું કાપીને હત્યા કર્યાનો 12 મેના રોજ ઘટસ્ફોટ થયો। આ ઘરનો આધાર ગુમાવતા માતા અને પત્ની આક્રંદ કરી રહ્યા છે અને નાનકડી દીકરી છે તે પિતાને યાદ કરી રહી છે, જ્યારે પિતાએ પોલીસની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે। દીપેનની પત્ની સોનલબેને એવું પણ કહ્યું છે કે હું ગર્ભવતી છું, મારું જે સંતાન આવશે તે કોને પિતા કહેશે। આ ઘટના બાદ આજે પોલીસે આરોપીને સાથે રાખીને ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું। બીજી તરફ મૃતક દીપેનના ઘરે પણ પોલીસ પહોંચી હતી, જ્યાં મૃતકના માતા પિતા, ગર્ભવતી પત્ની અને 4.5 વર્ષની બાળકી હાજર હતી। પરિવારે હત્યારાને ફાંસીની સજા આપવાની માંગ પણ કરી છે અને સાથે સાથે હત્યામાં અન્ય 3 થી 4 લોકો સંડોવાયેલા હોવાના આક્ષેપ કરી તેની સામે પણ કાર્યવાહીની માંગ કરી છે। पिछली 7 तारीख को अरणी पुलिस स्टेशन में दीपेन कुमार मुकेश भाई पटेल उसकी एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी और पुलिस उसकी छानबीन भी कर रही थी, उसकी खोज भी कर रही थी। और ये रविवार के दिन, रविवार की रात को महिसागर नदी अनगढ़ गांव के पास उसकी जो कार थी, जिस कार में वो गुम हुए थे, वो कार बिनवारसी हालत में मिली थी। तो वो कार को देखते हुए वो कार में कुछ ब्लड स्टेन भी मिले थे। तो उसकी जो तहकीकात कर रहे थे तो बाद में पता चला कि उसका मर्डर हुआ है और उसकी जो डेड बॉडी है वो पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट कालोल पुलिस स्टेशन में नर्मदा कैनाल में से मिली है। उसके गले का जो शार्प कटिंग था उससे पहले ही पता चलता था कि वो उसका मर्डर हुआ है। तो उसकी छानबीन में हमने उसके बगल में ही रहता, उसकी जो दर्जीपुरा गांव में ही रहता था, हार्दिक कैलाश भाई प्रजापति, उसको अरेस्ट किया है। उसने कन्फेस भी किया है और पूरी बात अगर देखी जाए तो वो दोनों एक ही साथ आरटीओ में काम करते थे और एक लड़की जो प्रेम संबंध था उसमें ये जो मरने वाला था उसको कुछ डिस्टर्ब कर रहे थे और आड़ खिली था और उसी वजह से दर्जीपुरा में से उसको मकान खाली करवाने के लिए भी ये एक जो मरने वाला दीपक था वो बोल रहा था। ये सब बात को लेकर वो नाराज़ होकर उसने ये मर्डर किया है, वो उसने बताया है। उसको एक्यूज को कल शाम अरेस्ट किया है और अभी 5 बजे के बाद अभी उसको अरेस्ट करके रिमांड के लिए कोर्ट में पेशी होगी। सर, पुलिस आरोपी तक किस तरह से पहुंची? हमारे कुछ टेक्निकल सोर्स और कुछ उसका लोकेशन और उसकी जो हिलचाल थी एक्यूज की वो शंकास्पद थी, डाउटफुल थी। उसी जरिए हम पहुँचे कि ये एक्यूज हो सकता है। मर्डर करने के लिए कौन से हत्या की क्या है? हाँ, जो उसमें उस जब जहाँ तक उसने बताया है तो एक जो कटर है, कटर उसके गले पे लगाया है और जो मेडिकल ओपिनियन है जो पीएम हुआ है उससे भी ये पता चलता है कि वही से उसका खून हुआ। ये हार्दिक ही अकेला था कि उसके पीछे और भी कोई है? जहाँ तक कि अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ है तब तक वो अकेला ही है। अभी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और रिमांड के दौरान पूछताछ में अगर कोई दूसरे का रोल निकलता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, हार्दिक को जो कार था छुपाने में जिसने मदद की थी उसके खिलाफ भी एक्शन लिया होगा? देखते हैं, अगर उसको क्या पता है, उसको कुछ पता है कि ये क्राइम करके आया है और उसने अगर छुपाई है तो उसकी भी पूछताछ होगी। अगर उसने बोनाफाइड ले सिर्फ दी है और दूसरी बात बता के दी है तो हम देखेंगे और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ऐसा कुछ मिला तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। હત્યાના 3 દિવસ પહેલા જ દીપેન પટેલ તેના હાથ ઉપર 4.5 વર્ષની દીકરી વિહાનાનું જે પગ છે તેમનું ટેટુ ચિતરાવ્યું હતું, જેમાં દીકરીની જન્મ તારીખ અને નામ પણ લખ્યું હતું। દીપેનની પત્ની પણ ગર્ભવતી છે અને તેમણે 7મો મહિનો ચાલી રહ્યો છે। પરિવારમાં નવા બાળકનું આગમન થવાનું હોવાથી પરિવારમાં
ખુશીનો માહોલ હતો, પરંતુ પાડોશમાં રહેતા હાર્દિક પ્રજાપતિએ દીપેનની હત્યા કરી નાખતા પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે અને હાર્દિક સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ પણ કરવામાં આવી છે. મૃતક દીપેનના પત્ની સોનલબેન પટેલે પણ એવું જણાવ્યું કે અમને ન્યાય જ જોઈએ છે, મારે બીજું કંઈ નથી જોઈતું. દરજીપુરાના આરટીઓની નંબર પ્લેટ લગાવવાનું કામ કરતો એજન્ટ દીપેન પટેલ ગુમ થયા બાદ 5મા દિવસે 70 કિલોમીટર દૂર કાલોલ કનેટિયાની નર્મદા કેનાલમાંથી તેમની જ્યારે મૃતદેહ મળી આવ્યો એ પછી અનેક ચર્ચા થઈ હતી. એજન્ટની કારમાં બેસી માસ્ટર માઇન્ડ મિત્રએ જ મોઢે મરચાની ભૂંકી નાખી, ગળે કટર ફેરવી દીધું. તે પછી મૃતદેહ છે તે હાલોલ રોડની નર્મદા મુખ્ય કેનાલ અને કાર મહીમાં ડુબાવી દેવાનો એક કારસો રચવામાં આવ્યો. દરજીપુરા ગામમાં રહેતો 29 વર્ષીય દીપેન પટેલ, મકાન પાસે રહેતા મિત્ર અને આરટીઓ એજન્ટ તરીકે કામ કરતા હાર્દિક કૈલાશ પ્રજાપતિ આ કાવતરું રચી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. હાર્દિક 1 મહિનાથી હત્યાની ફિરાકમાં હતો. 7મી હાર્દિકને મોકો મળતા તેણે મિત્ર દીપેનને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો. પ્રેમ સંબંધમાં દીપેન આડે આવતા બંને વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. ત્યારબાદ હાર્દિક, જે ભાડાના ઘરમાં રહેતો હતો, તેના મકાન માલિકને દીપેન ઘર ખાલી કરાવવા દબાણ કરતો હતો, જેથી હાર્દિક રોષે ભરાયો. તે હત્યા કરવા મરચું, કટર અને એમની સાથે ચપ્પુ પણ સાથે લઈ ગયો. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે હાર્દિકની પૂછપરછ કરતા તે ભાંગી પડ્યો અને તેમણે બધું જ બોલી નાખ્યું અને કહી દીધું કે હા, આ બધું મેં જ કર્યું છે અને હરણી પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધીને હવે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જે રીતે ગુજરાતમાં છાસવારે હત્યાના આ રીતે બનાવો બને છે, તેમને લઈને આપ શું માનો છો? કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. સાથે જ અમારી નિર્ભય ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.